Namaste. Welcome students to the part 2 online session of Principles of Marketing part 1 BBA semester 3. Last time જે આપણે બેઝિક માર્કેટિંગ સમજ્યા હતા અને માર્કેટિંગ અને એડવર્ટાઇઝિંગ કેવી રીતે અલગ પડે છે. Now, this time we are going to broaden our concept. The things that we are going to learn in this session is that what is an exchange, what are the different definitions of marketing, what is the importance of marketing to any society. Now let us start. So let us start our basic introduction about what is an exchange. To understand exchange, we see this figure that has been noted down. Now, as you can see that there is an exchange. Now, what is an exchange? To understand about exchange, we must learn a few concepts about how many parties are involved in exchange. So what are we going to do? આપણે શું કરશું કે we are going to take a party A અને party B. પાર્ટી એટલે શું? કોઈ પણ બે વ્યક્તિ હોઈ શકે જેની પાસે શું છે, જેની પાસે ધન છે, જેની પાસે કઈ વસ્તુ છે, જેની પાસે કઈ સર્વિસ છે. Those people who have service, content or anything that requires. Now, પહેલા જે આપણે 11th-12th માં જે બાર્ટર સિસ્ટમ સમજતા હતા, તો બાર્ટર સિસ્ટમ શું હતો? બાર્ટર સિસ્ટમ એટલે જેની પાસે પણ કોઈ પણ વસ્તુ એક્સેસ હોય છે, તો એ સામેવાળા વ્યક્તિને શું કહે છે કે આ એક્સેસ વસ્તુ હું તને આપું છું. એની બદલે that is in exchange of anything, the person can obtain the required goods or services, whatever the person wants. So exchange થવા માટે, as I explained, there is a requirement of two parties. Let us say the parties are A and B. Now A does what? A gives something to B, B gives something to A on its exchange. Here both the parties have the required considerations. બંને પાર્ટીને એમને પોતાની રિક્વાયર્ડ કન્સિડરેશન છે. કન્સિડરેશન એટલે શું? કે જે વસ્તુ એ જે વસ્તુ કે જે સર્વિસ એ ને જોઈએ છે એ બી ની પાસે છે, બી ને જોઈએ છે એ એની પાસે છે. તો આ એક પ્રકારનો એક્સચેન્જ કહેવાય છે. તો એક્સચેન્જ એટલે શું? તો કે બેટા કહેવાય એક્સચેન્જ એટલે વન ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સફર. So what is it? What are they transferring? They are transferring goods. They are transferring services. They are transferring products. So products to where? Products to any required person. So nowadays the exchange concept has broadened. જે એક્સચેન્જ નો સિદ્ધાંત કહેવાય, એક્સચેન્જ નો કન્સેપ્ટ કહેવાય છે, બ્રોડ થઈ ગયો છે, વિશાળ થઈ ગયો છે. કેમ વિશાળ થવાનું કારણ છે? બીકોઝ there is a now thin line between product and service. આપણે પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ વિશે ડિસ્ટિંગ્વિશ જ નથી કરી શકતા. જેમ કે બેંકમાં આપણે જઈએ, જેમ કે રેસ્ટોરન્ટ્સમાં આપણે જઈએ, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે કોઈ વસ્તુ ટેન્જિબલ છે, કઈ વસ્તુ અડી શકાય, કઈ વસ્તુ આપણે એક્સપિરિયન્સ કરે. પણ એક્સચેન્જ સિસ્ટમ હેઝ બીન ધ what can we can say as the pillar stone of modern marketing. નવા માર્કેટિંગનો મોડર્ન સ્ટોર આપણે કહી શકાય. સો આ જ વસ્તુને સમજાવતા જે મેં સ્લાઇડમાં તમને લખેલું, જે તમે લખી શકો છો. ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ એક્સચેન્જ, ઇટ ઇઝ રિટન ધેટ in olden days, જૂના જમાનામાં આપણે શું કરતા હતા? તો in olden days the buying and selling of goods was done by coming together in periodical fairs. Periodical fairs એટલે શું? તો periodical fairs આપણને ખબર છે, મેળા કહેવાય છે. મેળા ભરાતો, રવિવારે ભરાતો. તો એ મેળા ભરવામાં શું થાય છે? તો ફાર્મર્સ છે, જે સ્મોલ હેન્ડીક્રાફ્ટના બિઝનેસ છે, જે આર્ટિઝાન્સ છે, બ્લેકસ્મિથ છે, ગોલ્ડસ્મિથ છે, તો એ બધા આવે. ક્યાં આવે? મેળામાં આવે. સો ટેકનિકલી fair was a place where people of various trades and various goods used to come together. They used to meet. They used to discuss the terms of exchange. That is, how can we exchange our required products? Held at specific places and on specific dates. Sellers put their commodities in these periodical fairs for sale. Sellers શું કરે છે? આ બધી વસ્તુને મૂકી દે છે. ક્યાં મૂકે છે? તો આ મેળામાં મૂકે, જેના કારણે એક વસ્તુ વેચી શકે. એન્ડ બાયર્સ ઓલ્સો યુઝ ટુ ગો ધેર ટુ પરચેસ ધ કોમોડિટીઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ. બાયર્સ બધા શું જાય? ત્યાં જાય છે. ક્યાં જાય છે? આ બધી જગ્યાએ છે, જેના કારણે પોતાની જરૂરતી વસ્તુને ખરીદી શકે. This also happened in the days of barter system, જે મેં તમને સમજાવી દીધું. People having surplus goods used to exchange. જે વ્યક્તિ પાસે સરપ્લસ ગુડ્સ હોય એ લોકો શું કરે? એ એક્સચેન્જ કરતા હોય છે. બટ શું એક્સચેન્જ? એના બદલે એક્સચેન્જ કરે? એક્સચેન્જ ધેમ ફોર ગુડ્સ ઓફ ધેર નીડ્સ. હવે જે લોકો શું કરે? પોતાની જરૂરિયાતી વસ્તુ માટે એક્સચેન્જ. ધ ઇન્વેન્શન ઓફ મની. ના, મની પ્રૂવ ટુ બી વેરી કન્વીનિયન્ટ. કેમ કે બધી વસ્તુને ઇક્વલન્ટ વેલ્યુ કોણ આપી શકે? તો મની જ આપી શકે. તો ટેકનિકલી મની ઇઝ વોટ વી કોલ એઝ ઇન કોમર્શિયલ મેનેજમેન્ટ ટર્મ એઝ એન નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. એક નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. હવે એ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના કારણે શું થાય છે? ઇટ બીકમ્સ ઇઝી. બધી વસ્તુને એક સામાન્ય મૂલ્ય બને છે. તો એક કરન્સીને તમે એક્સચેન્જ કરો તો એના કારણે આપણે શું બને છે? એના કારણે ડેફિનેટલી there is some ease of transaction.
The invention of money as a medium of exchange revolutionized the market system. આખી માર્કેટ સિસ્ટમ ને નવી રીતે ક્રાંતિ લાવી દે છે, કેમ કે કોઈ જગ્યાએ ઇનજસ્ટિસ નથી થતું, કોઈ જગ્યાએ કોઈને વ્યક્તિ નવું નથી મળતું, કોઈ વ્યક્તિને ઓછું નથી મળતું. Thus market is referred, માર્કેટ શું કરવામાં આવે, માર્કેટ is referred to as a place. માર્કેટ એક જગ્યા છે ઓર જ્યોગ્રાફિકલ એરિયા છે, એક વિશિષ્ટ એક ક્ષેત્ર કહેવાય, where buyers and sellers come together. buyers and sellers એટલે શું, એક વ્યક્તિ જે ખરીદવા માંગે છે અને એક વ્યક્તિ જે વેચવા માંગે છે, એ શું કરે, એ એક જગ્યાએ આવે છે. And exchange goods where a commodity is concentrated for sale, જે સેલ માટે concentrated. But today this meaning of market is considered to be narrow. આ meaning બહુ narrow કહેવાય, સાંકડું કહેવાય. કેમ સાંકડું કહેવાય છે? Because now market is not a geographical location. Market is directly at a click of our mobile phone. આપણા મોબાઈલ ફોનમાં છે. જેમ કે એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, ફર્સ્ટ ક્રાય છે, તો આ બધી માઇન્ત્રા છે, ઇવન સ્પેશિયલાઇઝ વેબસાઇટ પણ છે. જેમ કે તમારે ટેકનોલોજીની જ વસ્તુ જોતી હોય તો એના માટે વેબસાઇટ સ્પેશિયલાઇઝ કરે છે, ગેમ્સ રમે તો એના માટે વેબસાઇટ સ્પેશિયલાઇઝ કરે. ઇવન રિસેન્ટલી મને ખબર પડી કે ન્યૂબોર્ન ઇન્ફન્ટ્સ માટે પણ સ્પેશિયલાઇઝ વેબસાઇટ હોય છે, જે તમને કલર કેટેગરી ઉપરથી નક્કી કરવાનું કે કઈ વસ્તુ કેવી રીતે ડિસાઇડ. તો આ બધા ટર્મ્સ કે એસ્પેક્ટમાં આપણે જોવા જઈએ તો માર્કેટ હવે એક પ્લેસ નથી, માર્કેટ હવે સિચ્યુએશનમાં, સિચ્યુએશન એટલે શું, પરિસ્થિતિમાં કન્વર્ટ થાય છે. પરિસ્થિતિ શાની, તો પરિસ્થિતિ છે જેમાં લોકો એટલે કોણ, જેની અંદર બાયર અને સેલર શું કરી શકે, બાયર અને સેલર એક જ જગ્યા ઉપર આવી શકે છે. બાયર અને સેલર શું કરી શકે, બાયર અને સેલર એ એક જગ્યા ઉપરથી પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ ને એક્સચેન્જ કરી શકે. એક્સચેન્જ કરનાર કોણ છે, તો એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ જેવી સર્વિસીસ. Thus market initially not now, thus market initially was referred to શું, referred to as a place of geographical area, એક ક્ષેત્ર હતો જે બાયર એન્ડ સેલર શું કરે છે, જે બાયર એન્ડ સેલર ભેગા થાય, they get together, અને they get together કરીને શું કરે, they exchange. What do they exchange? They exchange the products or services or where a commodity is concentrated for sale, જે commodity કોઈ જગ્યાએ concentrate થાય છે. But today this meaning of market is considered to be narrow. જે મેં તમને સમજો, this meaning is very very wide and in terms of good perspective. Now we understand the concept of marketing. Now what is marketing? Marketing ને સમજી કેવી રીતે શકાય? Marketing એટલે શું કહેવાય? તો marketing સમજવા માટે two definite people have given a broad definition. But marketing we can sum to be an entire process through which any customer's needs and wants are satisfied. So what is marketing? American Marketing Association offers the formal definition. Now what is the formal definition? Marketing is an organizational function. Now what is an organizational function? Organizational function નો મતલબ થાય કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા કે કોઈ પણ કંપની આ કામ કરતી જ હોય છે, ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી. They don't rely on marketing. If you believe my word, what my experience of marketing is, the most powerful marketing tool ever built is word of mouth marketing. યાદ રાખજો, word of mouth marketing. મારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સમાં વર્ડ ઓફ માઉથ માર્કેટિંગ એટલે શું? વર્ડ ઓફ માઉથ માર્કેટિંગ નો મતલબ થાય છે કે લોકો, ખાસ કરીને કયા લોકો, એવા લોકો જે પાસ્ટ યુઝર્સ રહ્યા છે, એ શું કરે, પોતાની પ્રોડક્ટ્સ અને પોતાની સર્વિસીસને વર્ડ ઓફ માઉથથી એટલે બોલવાથી બીજા લોકોને સમજાવે કે આ વસ્તુ તમે ખરીદી શકો, આ વસ્તુ તમે ન ખરીદી શકો, આના આટલા ફાયદા છે. So American Marketing Association offers the formal definition. Now what is the definition? That marketing is an organizational function and a set of processes. Set of processes નો મતલબ થાય છે એક અમુક પ્રોસેસ નો ભાગ કહેવાય છે. For creating, શું ક્રિએટ કરવા માટે, બનાવવા માટે. What to create? The products that is required by customer. Communicating નો મતલબ થાય છે informing what? Informing that this product can be utilized. જેમ કે ઘણી વાર હું એક્ઝામ્પલ કહું છું, જેમ કે આ કંપની છે રેક્ઝોના. So Rexona was the first company which came with a concept of body spray. Body spray India માટે relatively new હતું. So Rexona company came in 1994 or 1992 આપણે કહી શકાય. તો 1992 ની અંદર they came with a new concept of what? Concept of that how body spray can be utilized. Body spray ને યુઝ કેવી રીતે કરી શકે, તો લોકોને ખબર નહોતી કે બોડી સ્પ્રે બેઝિકલી શું થાય, અંડર આર્મ લગાડવાથી perspiration ઓછું થાય છે, સ્મેલ સારી આવે છે. So they communicated. Apart from it, there is one more example that I want to make you understand, that is Kellogg's. તો Kellogg's શું આપે છે બેટા? Kellogg's આપણને પહેલાથી જ ખબર છે, cornflakes. બરાબર, મકાઈના પૌવા જ આપે છે, પણ ટેકનિકલી ખવડાવતા કોણે શીખવાડ્યું? તો Kellogg's એ શીખવાડ્યું આપણને. તો communicating also indicates educating. Educating નો મતલબ શું થાય? આપણે કસ્ટમર્સ કે કન્ઝ્યુમર્સને શીખવાડીએ છીએ. શું શીખવાડીએ આપણે? કે કોઈ પણ આપણે પ્રોજેક્ટ, કોઈ પણ આપણે પ્રોડક્ટ યુઝ કેવી રીતે કરી શકાય. સો communicating, educating and delivering. What do you mean by deliver? Deliver એટલે પહોંચાડવું. પહોંચાડવું ક્યાંથી ક્યાં સુધી? પહોંચાડવું આપણા પ્રોડ્યુસર્સ કે મેન્યુફેક્ચરર્સ થી કસ્ટમર સુધી.
delivering value to the customers and for managing consumer relationship. Managing consumer relationship નો મતલબ શું થાય? કસ્ટમર ના સંબંધો આપણે રાખવા in ways that benefit the organization, જે સંસ્થાને પણ ફાયદો કરે છે, and its stakeholders. Stakeholders એટલે શું? એવા વ્યક્તિઓ જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય છે, મતલબ ઓર્ગેનાઇઝેશનને રેવન્યુ મળે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોન્ટેક્ટ મળે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. અને સ્ટેક હોલ્ડર્સ એટલે શું? સ્ટેક હોલ્ડર્સ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના કામ સાથે જોડેલો એને સ્ટેક હોલ્ડર્સ આપણે કહીએ છીએ. તો સ્ટેક હોલ્ડર્સને પણ ફાયદો મળે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફાયદો મળે, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ વેલ્યુ ક્રિએટ થાય છે. તો આ બધા ડેફિનેશન આપણે અમેરિકન માર્કેટિંગ એસોસિએશન ઇન્ડિકેટ કરે. Apart from it, there is one more definition of Philip Kotler. Now, આપણે પહેલા પણ વાત થઈ ગઈ. Philip Kotler is one of the frequently used author. He is considered to be the modern revolutionary who gave many theories which have helped many people to understand. Now, according to Philip Kotler, marketing is a kind of societal process. Now, what do you mean by societal? Societal process means a process which affects the society. એક પ્રોસેસ જે સોસાયટીને ઇફેક્ટ કરે છે, બરાબર? તો સોશિયલ પ્રોસેસ બાય વિચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ડ ગ્રુપ્સ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને ગ્રુપ શું કરે છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને ગ્રુપ ઓબ્ટેન કરે, પ્રાપ્ત કરે. શું પ્રાપ્ત કરે છે? તે ઓબ્ટેન વોટ દે નીડ એન્ડ વોન્ટ, જે એને જોઈએ છીએ અને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે. પણ એ કેવી રીતે જોશે, કેવી રીતે રિક્વાયરમેન્ટ એ કરશે? થ્રુ ફર્સ્ટ ધ પ્રોસેસ ઓફ ક્રિએશન, ક્રિએશનની પ્રોસેસથી. વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ક્રિએશન? પ્રોસેસ ઓફ ક્રિએશન છે કે હાઉ વી કેન ક્રિએટ ધ ગુડ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજકાલ સેનિટાઈઝરની જરૂર છે તો સેનિટાઈઝર્સ નકરા બને છે, સેનિટાઈઝર વેરાયટી ઓફરિંગ. ઓફરિંગ મતલબ શું? કોઈ વસ્તુને આપણે આપી. સપોઝ વી વોન્ટ ઇટ ઇન પેકેટ ઓફ 10, 20, 30, તો એ બધી વસ્તુ આપી શકાય. એન્ડ ફ્રીલી, ફ્રીલી એટલે શું? વિધાઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ, ફ્રીલી એક્સચેન્જ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઓફ વેલ્યુ. સહેલાઈથી આપણે પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ બીજાની સાથે આપણે એક્સચેન્જ કરી શકાય, એને આપણે માર્કેટિંગ ડિફાઇન કરતા. So these are the two broad definitions of marketing that has been identified by two different bodies. That is, one is an entire marketing association, and the second is a very well-known author in the field. Now, moving on to next. Next, we should understand that what is the importance. Now, the importance of marketing can be identified into four different categories. First is importance of marketing to society. How marketing creates importance in social aspects. Second is what is the importance of marketing to the firm. તો પહેલાથી આપણને ખબર છે કે ફર્મને રેવન્યુ, વેલ્યુ, કોન્ટેક્ટ્સ આ બધી વસ્તુ મળે છે. Now, thirdly, we can identify that what is the importance of marketing in a sellers or buyers market. સેલર અને બાયરના માર્કેટ માટે ઇમ્પોર્ટન્સ કઈ રીતે છે? તો સેલર અને બાયર માટે કન્વીનિયન્સી બને છે, ડિલિવરી મળે છે, અને કેવી રીતે એક ડેવલપિંગ કન્ટ્રી તરીકે ઇન્ડિયા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ રહે છે. સો લેટ અસ મૂવ ઓન ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. The next slide in the kidelo that what is the importance of marketing to society. The first major importance is providing employment. રોજગારી આપે છે. તો રોજગારી કેવી રીતે આપે? તો માર્કેટિંગ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો આપણને ખબર છે માર્કેટિંગની અંદર કયા કયા વ્યક્તિઓ પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય? સેલ્સમેન પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, ઓનલાઈન વેબ ક્રિએટર્સ, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, સાથે સાથે માર્કેટ પ્રોડ્યુસર્સ પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય. તો આ બધા લોકો એંગેજ રહે છે. એંગેજમેન્ટના કારણે ડેફિનેટલી શું કહેવાય? માર્કેટિંગ પ્રોવાઇડ્સ અ વેલ્યુબલ સોર્સ of employment to majority of the people. It can be identified that almost 40%, this is a known data, 40% of labor force, that is workforce in developed countries. કઈ કઈ developed countries છે? જેમ કે USA છે, જર્મની છે, જપાન છે. હવે આ બધી કન્ટ્રીઝની અંદર એક તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝ ડેવલપ્ડ હોય જ છે, પણ સાથે સાથે અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ there are many other marketing aspects also. Is engaged in different marketing process such as distribution channel. જેને distribution channel કહેવાય. For example, distribution channel of wholesale, રિટેલ ટ્રેડ, જેમ કે લોજિસ્ટિક્સ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન. ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે શું? તમને ખબર છે કે ટ્રક છે, બાય રેલવેઝ છે. આપણે તો બેટા એક આખી ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને કન્ટેનરાઇઝેશનનું કામ કરે છે, વિચ ઇઝ વન ઓફ ધ નવરત્ન, જેને CCIL કહેવાય છે. તો CCIL એટલે શું? કન્ટેનરાઇઝેશન કોર્પોરેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ, વન ઓફ ધ પબ્લિક લિમિટેડ એસ્પેક્ટ, જેણે બહુ મોટું કામ કરેલું છે. શેમાં? કે વસ્તુને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવામાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા ઉપર. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ માર્કેટિંગ રિસર્ચ, તો મેં તમને એ સમજાવ્યું છે. માર્કેટિંગ રિસર્ચ કહેવાય શું? તો માર્કેટિંગ રિસર્ચ એક પ્રોસેસ કહેવાય, જેના કારણે આપણે શું કહી શકાય? માર્કેટિંગ રિસર્ચ એક પ્રોસેસ કહેવાય જેના કારણે આપણને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ ધ needs and requirement of customers. We can modify, we can translate on the basis of information. So information મેળવતી પ્રક્રિયાને આપણે નામ આપીએ છીએ માર્કેટિંગ રિસર્ચ. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ સ્ટોરેજ. સો વોટ ઇઝ સ્ટોરેજ? સ્ટોરેજનો મતલબ શું? કે આપણે કયા વસ્તુ સ્ટોર કરી શકાય, કેવી રીતે સ્ટોર કરાય. જેમ કે અનાજ કહેવાય, ગ્રેન્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે. We would not be utilizing it in shorter return, but we will be utilizing it in further return. સો સ્ટોરેજ કહેવાય, વેરહાઉસિંગ કહેવાય, ટ્રાન્સપોર્ટ કહેવાય. હવે આ બધી વસ્તુ આપણે શું કરી? ટ્રાન્સપોર્ટ કહેવાય, કોમ્યુનિકેશન કહેવાય, પબ્લિસિટી કહેવાય. આ બધી વસ્તુ આપણે માણસો
એમ્પ્લોય કરવા પડે. જેમ કે પબ્લિસિટી માટે સ્ટાર્સ આપણે રાખી તો કેમેરા ટેકનિશિયન્સ કહેવાય, આઈટી એક્સપર્ટ્સ કહેવાય. આ બધા વ્યક્તિઓ આની અંદર એન્ગેજ હોય છે. હવે ઇન એ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી લાઈક ઇન્ડિયા વેર વી કેન રફલી સે, આ તો બહુ ઓપ્ટિમિસ્ટિક લોઅર ફિગર કહેવાય છે, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ 2 crore people there are many crore people who are engaged in marketing and definitely સોસાયટીમાં આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય that it delivers in standard of living. Now what is the standard of living? Standard of living નો મતલબ થાય કે જે પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ આપણે પહેલા નહોતા યુઝ કરી શકતા પછી આપણે યુઝ કરી શકીએ. તમે સમજી શકો કે માર્કેટિંગના કારણે કેવી રીતે જીઓના કાર્ડ્સ આપણને અનલિમિટેડ ઇન્ટરનેટ ઓફર કરે છે. એ અનલિમિટેડ ઇન્ટરનેટ ઓફર કરવાના કારણે કેટલી બધી આપણે ફેસિલિટીઝ, ફાસ્ટ યુટ્યુબ વિડીયોઝ જોઈ શકીએ છીએ, ઓનલાઈન ગેમ્સ આપણે રમી શકીએ, ફટાફટ પરચેસિંગ કરી શકીએ, બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકીએ છીએ. So what is delivery of standard of living? According to Paul Mazur, that marketing is the delivery of standard of living. એનો મતલબ પાસ્ટની અંદર આપણે એસી એક લક્ઝરી માનતા, પણ ઓલમોસ્ટ અત્યારે એસી અફોર્ડેબલ બની જાય છે. ટીવી, કોમ્પ્યુટર એ બધા શું બને છે? લક્ઝરી પહેલા માનતા, પણ હવે શું બની જાય છે? અફોર્ડેબિલિટી બને છે. તો માર્કેટિંગ ક્રિએટ્સ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ ડિમાન્ડ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ડ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ. માર્કેટિંગ શું કરે છે? એ હાલની તકે કોઈ વસ્તુ બનાવે છે અને ડિમાન્ડ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ, નવી પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ વધી જાય છે. એન્ડ ધેર બાય ઇન્ક્રીઝિસ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ પીપલ. જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ પીપલ વધારે. It provides knowledge about different varieties of goods. અલગ-અલગ varieties of goods and services ને યુઝ કેવી રીતે કરી શકાય, એક્ઝિસ્ટ કેવી રીતે કરે છે. જેમ કે મેં તમને પહેલા પણ સેશનમાં કીધેલું કે શેમ્પૂસ ને ડિફરન્ટ વેરાયટીઝ હોય છે, સેનિટાઇઝર્સ ની ડિફરન્ટ વેરાયટીઝ હોય છે. આ બધી વેરાયટીઝ કેવી રીતે એક્ઝિસ્ટ કરે છે ફોર ડિફરન્ટ પર્પસીસ. એન્ડ સર્વિસીસ ટુ ધ સોસાયટી બાય મીન્સ ઓફ પબ્લિસિટી. પબ્લિસિટી કહેવાય, સેલ્સ પ્રમોશનના એસ્પેક્ટમાં કહેવાય. તો ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સ આપણે સમજી શકાય. Definitely, the third point that we can understand is it reduces distribution cost. Distribution cost ને reduce કરે છે by effectively transporting bulk purchases. bulk purchase, મોટા purchases ને એક જગ્યાએથી લઈને બીજી જગ્યાએ જ્યારે પણ ટ્રાન્સફર કરતા હોય ત્યારે ફાયદો તો બને જ છે. So effective marketing process is responsible for reducing the cost of distribution to a certain extent. Great extent સુધી reduce કરે છે. The advantage of reduction in distribution cost goes to consumers. જે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ રિડ્યુસ કરી તો એ ફાયદો કોને જાય છે? કસ્ટમર્સને જાય. કસ્ટમર્સને કેમ જાય? કેમ કે ઓછા ભાવે એમને વસ્તુ મળશે, જેમ કે મિલ્ક કહેવાય, ન્યૂઝપેપર કહેવાય, જેમ કે એમેઝોનની ફ્રી સર્વિસીસ કહેવાય છે, at lower prices. Even if in spite of reduction in distribution cost, prices do not fall. It will increase the profit of manufacturer. Distribution cost reduce થાય છે, profits of manufacturer increase થાય છે. જે ડાયરેક્ટલી રિઝલ્ટ કરશે પ્રોફિટ ઓફ ધ ફર્મ. પ્રોફિટ ઓફ ધ ફર્મ વધશે, શેર હોલ્ડરને ફાયદો થશે. અને ડિવેન્ચર હોલ્ડર્સને શું મળશે? ડિવેન્ચર હોલ્ડર વુડ બી ગેટિંગ ડિવિડન્ડ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. નેક્સ્ટ આપણે કહી શકાય કે ઇટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ સ્લમ. મંદી આવવા ન દે, કેમ કે માર્કેટિંગ પ્રોવાઇડ્સ એમ્પ્લોયમેન્ટ ટુ મેની. So marketing provides protection to economy against slump. In case of slump, marketing helps by discovering new markets. નવા માર્કેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, making it customer oriented. Customer oriented બનાવે છે, improving the quality of products. Quality of products સુધરે છે because we get better quality at lower cost. Apart from it, due to competition also, બધા ક્વોલિટી પર ફોકસ કરવો જ પડે, જેના કારણે ફાયદો થાય. Suggesting alternative uses of products. અલગ-અલગ પ્રોડક્ટ્સનો યુઝ મળી જાય છે. Similarly, increasing national income. national income નો વધારો થાય છે. national income વધારો કેવી રીતે થઈ શકે છે? તો આપણને ખબર છે કે by increasing the demand, the consumption would increase. While consumption increases, to meet the consumption, manufacturing should also increase. Manufacturing increase થાય છે તો એની સાથે સાથે પ્રોડક્શન પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. પ્રોડક્શનના કારણે રેવન્યુ જનરેટ થાય, જે ટોટલ નેશનલ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય. When different varieties of goods are made available according to needs and taste of customers, there is an overall increase in demand, and this increase in demand stimulates production activity. Production activity નો વધારો થાય, which in turn increases the national income of the country. આખા કન્ટ્રીની નેશનલ ઇન્કમ વધી જાય છે, and this increase in national income brings all around prosperity in the country. It also facilitate choice facilitate કરે છે. કોઈ પણ કસ્ટમર is spoiled for choices. આપણે ગમે એ વસ્તુ લેવા છે તો આપણી પાસે 10 ચોઈસ હોય જ છે. In order to satisfy the demand of different types of customers, products of different varieties, અલગ-અલગ varieties તમને available હોય છે in different designs, in different colors, sizes, etc. It facilitates the choices of consumers as they are free to select the product of their own choice and taste. એ બધા ફ્રી છે, કોઈ પણ ચોઈસ ઈ સિલેક્ટ કરી શકે. Definitely, knowledge of customer વધે છે. Marketing increases the knowledge of customer by means of salesmanship. Salesmanship શીખવાડે, salesman સમજાવે છે કે કઈ વસ્તુમાં ટ્રેનિંગ આપી શકાય, વસ્તુ કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ એના બેનિફિટ શું છે અને લિમિટેશન શું છે. અને અલ્ટિમેટ એમ આપણને ખબર જ છે કે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન રહે છે. તો modern marketing concept is customer oriented. The entire marketing is itself focused on
one person consumer whom we want to please. The maximum satisfaction to customers. Goods are produced according to needs and taste of the consumer. Besides production and CY, modern marketing also emphasizes selection of suitable channel. એક વ્યવસ્થિત ચેનલ જેના કારણે ડાયરેક્ટલી આપણે પ્રોડક્શન શું કરી શકીએ કસ્ટમર સુધી રીચ કરી શકીએ પહોંચાડી શકીએ and better utilization can take place and also make the goods available at reasonable prices in market. So I hope the first importance might be very useful for your studies. I hope you might have taken notes continuously when I was taking the lecture. Thank you very much. We would be meeting in the part 3 of the session. Have a nice day.